मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करुथिबा आम्भମାନଙ୍କୁ उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର अति पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण समस्त को आउ एक नूतन शिक्षा रे पुनर्बार मु स्वागत करुछि। ख्रीष्ट रे प्रियर भाई भणी माने प्रभु को नाम रो प्रशंसा हो। से आम्भମାନଙ୍କୁ जीवित मानक मध्य रखिचंती। प्रतिदिन ताहांको वाक्य द्वारा आम्भମାନଙ୍କୁ कथा होचंती, सचेतन करूचंती। ताहांकर गौरवमय आगमन निमंते आम्भମାନଙ୍କୁ से तैयारी करूछंती। सेति पाए मु परमेश्वर नाम रो प्रशंसा करूछि। प्रतिदिन भली आज मध्य आमे आउ एक नुआ प्रसंग रे प्रभु को वाक्य ठारू संक्षेप रे आमे ध्यान करिबा पई जिबा। आज आमे जे प्रसंग रे कथावार्ता हेबा से प्रसंग रो शीर्षक हला केउ पाप को परमेश्वर क्षमा करंती नाही। मनुष्यर केउ पाप को परमेश्वर क्षमा करंती नाही। एही प्रसंग रे आमे प्रभु को वाक्य ठारू अल्प समय आमे ध्यान करिबा। प्रिय भाई भणी माने जे समय रे आमे वाक्य पढुछु गीत रचक से कहंती जे सदा प्रभु स्नेहशील कृपामय क्रोध रे धीर दया रे महान अटंती। आ से हमरो क्षमामय परमेश्वर अटंती। वाक्य यहा कहे जदि आपण माने जिसाय पुस्तक 1 अध्याय 18 पद पढ़िबे एठारे प्रकार लिखा जाए सदा प्रभु कहंती आस आम्भे माने उत्तर प्रत्युत्तर करू तुम्भ मानकर पाप सबु सिंदूर वर्ण परी हेले हे हिम परी शुक्ल वर्ण हेबो से सबु लोहित वर्ण परी रंग हेले हे मेषलम परी हेबो। प्रिय भाई भणी माने मनुष्यर पाप जेते अधिक हेउना काहेकि जेते भयंकर हेउना काहेकि परमेश्वर से सब पाप को क्षमा करिवे से सब अपराध को से परिष्कार करिवे एही कथा वाक्य मान को कहे। मात्र आज आमे प्रभु को वाक्य रो ध्यान करिबा पय जिबा जे मनुष्यर केउ पाप को परमेश्वर क्षमा करंती नाही। संक्षेप रे मु आपण मान को निकट रे रखिबा पय चाहे मु चारिटी पाप आपण मान को निकट रखिबा पय चाहे जे जेउ चारिटी पाप करिबा द्वारा मनुष्य परमेश्वर ठारू क्षमा पाए नहीं। प्रथम विषय आमे देखिबा मो सहित आपण माने माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय को आसीबे। माथ्यू लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15 पद मु आम समस्त निमंते पाठ करिबा पय चाहे। लिखा जाए कारण जेबे लोक मानकर अपराध सबु क्षमा करो तेबे तुम्भ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ मानकु मध्य क्षमा करिवे। 15 पद किंतु जेबे लोक मानकु क्षमा न करो तेबे तुम्भ मानको पिता मध्य तुम्भ मानको अपराध सबु क्षमा करिवे नाही। केतेबेले परमेश्वर मनुष्यर अपराध बा पाप को क्षमा करिवे नाही जे समय रे आमे अन्य को क्षमा देबा नाही। जे समय रे आमे अन्य को क्षमा देबा नाही सेही समय रे परमेश्वर आमको क्षमा करिवे नाही। प्रिय भाई भणी माने प्रभु को नाम रो प्रशंसा हो। आमे क्षमा न दे मंडली रे रही पारिबा आमे क्षमा न दे आमे जने विश्वासी भाव रे आमे जीवन बिताई पारिबा। मात्र आमे अन्य को क्षमा न दे आमे जदि क्षमा पाई पारिबा नाही आमे ताहांको राज्य रो अंशी ही पारिबा नाही। प्रिय भाई भणी माने क्षमा देबा आमे जदि ख्रिस्टियन हला परे यीशु को आमे प्रभु बोली ग्रहण गला परे जदि आमे अन्य को क्षमा देउ नाहु आमे क्षमा पाई परिबा नाही। आ आठारु बड़ दुखर विषय आ कोन प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट से क्रूस रे जे समय रे तीनोटी कंटा रे से झुलुचंती मुंड रे कंटार मुकुट पिंधिचंती सेही पुरी समय रे से प्रथम काम कोन करिसंती प्रथम रे से क्षमा करिसंती अपना शत्रु मान को से क्षमा करुचंती। प्रिय भाई भणी माने एही वाक्य मान को कहे जे मनुष्य केते बेले से क्षमा पाए नहीं तार पाप अपराध रु से क्षमा पाए नहीं जेते बेले अन्य को क्षमा करे नहीं। अनेक भाई भणी माने मन मालिन हेई परस्पर कथावार्ता न हेई से माने चर्च को जानती आ भावंती मु परित्राण पाइछि मु उद्धार पाइछि मु स्वर्ग को तो निश्चित मु जीवी। प्रिय भाई भणी माने आमे अन्य को क्षमा न दे आमर अपराध को क्षमा पाइबा प्रभु को सहित तांको राज्य रहिबा यह असंभव अटे।
ଯଦି ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ କାହାରି ବିରୋଧରେ ଯଦି କୌଣସି କଥା ଅଛି, କୌଣସି ଭାଇ ବିରୋଧରେ ଯଦି ଆମେ ମନମାଳିନ ହେଇଛୁ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କୁ ମିଳନର ଭାବ ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରି ବୋଲି କହି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ବିରୋଧରେ କିଏ କଥା କହିଛି, ଆମର କିଏ କଣ କ୍ଷତି କରିଛି, ତୁରନ୍ତ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଆମର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନଥିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗେଇ ଦିଆଗଲା, ମାତ୍ର ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କ୍ଷମାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖି ଚାଲୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଟଙ୍କା, ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମନୁଷ୍ୟର ରୀତିବିଧି, ନା ଆପଣଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲିବା, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ନେତା, ସେ ସିଦ୍ଧିଦାତା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବା, କେଉଁ ପାପ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଅପରାଧକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାପ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦକୁ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦରେ ସାଧୁ ଯୋହନ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖନ୍ତି, ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପାପ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, ଯେଉଁ ପାପକୁ ଆମେ ମାନି ନେଉନାହୁଁ, ସେହି ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଆମେ କହିଥାଉ। ଆଦମ ସେ ଫଳ ଖାଇଲେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଖାଇ ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବାରୁ ମୁଁ ତାହା ଖାଇଲି। ଆମେ ଆମର ଭୁଲକୁ ମାନି ନଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ ପାପକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାପକୁ ଆମେ ମାନି ନେବା ନାହିଁ, ସେହି ପାପ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ପାପ ଅଟେ, ମଦ ପିଇବା, ଜୁଆ ଖେଳିବା, ଚୋରି କରିବା ପାପ ଅଟେ। ମାତ୍ର ଏହି ସବୁ ପାପ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ସେହି ସବୁ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବାଟା, ମାନି ନ ନେବାଟା ଅଧିକ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଏହି ପାପ ମୁଁ କରିଛି, ତୁମକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଏହି କଥା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଆମେ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ପାପ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ପାପ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁନାହୁଁ, ଆମର ପାପକୁ ଆମେ ମାନୁନାହୁଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ପାପ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 26 ଆଉ 27 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ପାପ କରୁଥାଉ, ତେବେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବାକ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତା ରହିଲା ପରେ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଯେଉଁ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ କରୁ, ସେହି ପାପ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ, ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଆହୁରି ଅବଶିଷ୍ଟ ନଥାଏ। କଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ? 27 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ବରଂ ବିଚାରର ଏକ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ବିପକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର
ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମକୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଅତି ଧ୍ୟାନ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ମନୋଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପାପରୁ ମନ୍ଦରୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପାପ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି କରୁ, ଆମେ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁ, ପିଠି ଆଡ଼େ ଆମେ ପକେଇ ଦେଉ, ଏହି ପ୍ରକାର ପାପକୁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଜାଣି ଶୁଣି ସେମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ଅସଙ୍ଗତ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କାଳକ୍ଷେପଣ କରନ୍ତି, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନା କରନ୍ତି ସେ ସବୁ କରି ବସନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ସବୁ ପାପ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। এই কথা আমি মনে রখিবা আবশ্যক রয়েছে। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଶେଷ ବାକ୍ୟ ରଖି ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଆଉ 17 ପଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ଆଉ 17 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେହି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭେମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଥିଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡାଉଥିଲେ, ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡିକ ସେ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଫାରୁସୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲଜିବୁଲ ବା ଭୂତ ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ କଥା କହେ ତାହାକୁ ଇହ କାଳରେ କି ପର କାଳରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୂତ ଛଡାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୂତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ଏଇ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଛ, ଏହା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମର ପାପ ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର, ଆମେ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ପାଟି ମୋହର, ଆଖି ମୋହର, ହାତ ମୋହର, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ତାହା କରିବି? ଏହି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ ଯେପରି ଆମର ଶରୀରକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ଆମର ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ଆମର ହୃଦୟକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ଆଉ ସେହି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରିବେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଏହା ବାକ୍ୟ କହେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏହି 4ଟି ପାପରୁ ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା, ଆମେ ଫେରି ଆସିବା, ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ କ୍ଷମା ଦେବା, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପାପକୁ କଣ କରିବେ? ସେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଆଉ ଆମକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆମେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ବାଛି ବାଛି ଆମେ ପାପ ଯଦି କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ପାପରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ କଣ କରିବା? ଶେଷ କଥା ଯେ ଆମର ହୃଦୟ, ଆମର ଶରୀର, ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ଯଦି ଆମର ହୃଦୟ, ଆମ ଶରୀରକୁ, ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ରଖିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ,
এই সন্দেশ শুণুଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଚାରିଟି ପାପ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରି ପାରିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ମେଘମାଳରେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ସବୁ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ପାଉ ପାଉ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବ